नाज़रीन ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले नाल मुख्तलिफ आरा जड़ियां ने वो सामने आ रही ने तो ईरान अमरीका जी जंगबंदी है वो खत्म होने च थोड़ा जहा वक्त रह गया सी कि अमेरिकन प्रेजिडेंट ने उस जंगबंदी तोसी कर दी और उन्होंने दुनिया को दसिया कि उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो फील्ड मार्शल की दरखास्त उत्ते जंगबंदी जी है उन्होंने एक्सटेंड किया। तो हुण जंगबंदी और मुज़ाकरात के हवाले नाल जिहड़े मुख्तलिफ किस्म दी खबरां गर्दिश कर रही सन अमेरिकन प्रेजिडेंट ने तो वाइट हाउस के तर्जुमान ने उन्होंने सब चीज़ों को रद्द करता और उन्होंने वाजे किया है कि जंगबंदी के हवाले नाल और मुज़ाकरात के हवाले नाल जिहड़ी कोई 3 दिन या 5 दिन या मुख्तलिफ डेट्स जिहड़ियां वो दित्तियां जा रही ने इन्हां च कोई हकीकत नहीं है और ना ही कोई टाइम बाउंड चीज़ है। और फिलहाल उन्होंने यही दसिया कि यह कोई लिमिट नहीं मुकर्रर की बल्कि जंगबंदी भी और मुज़ाकरात जो साजगार माहौल होएगा तो मुज़ाकरात भी हो जाएंगे। हुण यह सारी चीज़ों के उत्ते लोग जिहड़े ने मुख्तलिफ उन्हां दी नज़रां लगियां ने पाकिस्तान के किरदार के हवाले नाल भी दुनिया जिहड़ी वो तारीफ कर रही है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो फील्ड मार्शल जिहड़े ने उन्हां दे किरदार के हवाले नाल खास तौर पर पाकिस्तान की जी डिप्लोमैसी है सारे मामले दे विच और अमन वास्ते जी जदोजहद है वो पूरी दुनिया जिहड़ी है वो तारीफ कर रही है। तो दूसरी तरफ असी ये देख रहे हैं कि आबनाए हुरमज़ के हवाले नाल उत्थों भी मुख्तलिफ खबरां जिहड़ियां ने वो आ रही हैं। तो हुण ईरान ने एक वीडियो जारी की थी जिहदे च उन्होंने जिहड़े उत्थे 2 जहाज़ कब्जे विच लए ने उन्हां दी वीडियो जारी की थी। अच्छा उहदे ते जिहड़ा रद्दअमल अमेरिका की तरफों आया वो बड़ा एक दिलचस्प रद्दअमल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जिहड़ा इहनूं जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं समझता क्योंकि यह दोनों जहाज़ जिहड़े ना तो वो अमरीका दे ने और ना ही इसराइल के जहाज़ ने ये बैनुल अक़वामी जहाज़ ने लिहाजा अमेरिका इहनूं जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं समझता। अज के प्रोग्राम ये भी डिस्कस करांगे कि अमेरिका की की स्ट्रैटेजी है जंगबंदी है और मुज़ाकरात जिहड़े ने मुस्तकबिल का जिहड़ा मंजरनामा वे वो की होएगा इहदे उत्ते चोई साहब दे नाल डिस्कस करांगे। दूसरी अहम चीज़ है वे कि पहलगाम सब दे देना अज भी है उत्ते इंडिया ने जिहड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया 22 अप्रैल नूं तो हुण 1 साल उन्होंने मुकम्मल हो गया और उसके बाद जिहड़ा इंडिया की तरफों जसारत की गई ऑपरेशन सिंदूर के नाम से फिर पाकिस्तान ने मारका एक ऑपरेशन बुनियादुल महसूस किया और पाकिस्तान को दुनिया दे विच एक अहम ताकत के तौर पर पाकिस्तान सामने आया पाकिस्तान ने जंग जीती। तो हुण जिहड़े इंडियन डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने और जनरल अनिल उन्होंने कहा कि इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी करनी चाहिए। तो क्या इंडिया की जसारत कर सकता है? यह भी लतीफ़ चोहर साहब को पूछांगे कि अगर वो ऐसी कोई हरकत पहली गल तो कर सकता है और अगर करेगा तो उन्होंने किस किस्म का जवाब जोड़ा भी वो दिता जाएगा। तो अगर असी मुल्क के अंदर नज़र दौराने खास तौर पर मुल्क की सियासत के हवाले नाल जो इतने एक्टिविटीज़ चल रही ने तो एक एक्टिविटी बड़ी दिलचस्प और एक नवी चीज़ नज़र आई कि पेशावर जो क्रिकेट स्टेडियम है उत्थे जी KPK असैम्बली है उसका इजलास मुनक्किद होया तो वो हवाले नाल मुख्तलिफ खबरां भी और उसते तनकीद भी कोई हो रही कुछ लोगों को सराह भी रहे हैं। तो यह की मूव है किस किस्म का मैसेज उतों देने की कोशिश की जा रही थी ये उत्ते भी डिस्कस करांगे। तो चलने हैं लतीफ़ चोहर साहब चल तो उन्होंने को पहले जिस चीज़ उत्ते गल करांगे यही कि जो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और जंगबंदी है ये वालों उत्ते डिस्कस करांगे। जी चोहर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है जी? ठीक ठाक तुसीं सुनाओ? खुश हो फिर मुज़ाकरात नूं थोड़ा जा अगे ले जाके? नहीं बिल्कुल खुश नहीं है जो साहब जंगबंदी ते खुश हाँ लेकिन एवे कि मुज़ाकरात जिन्नी जल्दी हो जाते बेहतर सी चीज़ां किसी साइड ते लगदियां। लेकिन पाकिस्तान च कुछ बड़े जिहड़े ना ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਟਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ खुश भी ने बड़ा और उन्होंने खुशी सिर्फ इस वजह ने नाल हैगी है कि क्योंकि पाकिस्तान नूं क्रेडिट जिहड़ा है वो मिल रहा है तो उन्होंने इस वास्ते वो खुश ने कि भी यह क्रेडिट जिहड़ा ना बकौल उन्होंने कि शायद नहीं मिले या अगे चला जाएगा। तो सब जिहड़े दानिश बने ना उन्होंने दी एंड दे रेब इन्हां नूं रे ही कर दिंदा मेरे ख्याल PTI वाले जिहड़े ने मरवत साहब उन्होंने वो कहा सी ना प्रोग्राम तो बढ़ गया दानिश बढ़ गया मेरा ख्याल इस मुल्क का भरा हो जाएगा कुछ ना कुछ क्योंकि मतरूक दानिश्वर हो गए ने मतरूका अमलाक होंदियां ने उन्हां दी कीमतां बहुत ज्यादा होंदियां ने लोग उन्हां वास्ते लड़दे ने तो एक हुंदा मतरूका माल फटिया पुराना नहीं हुंदा तो ये मेरे ख्याल इन्हां दी मुद्दत खत्म हो गई इन्हां दा जिहड़े ना जिस किस्म दी नजरियात सन उन्हां दी जरूरत नहीं रही तो वो एंड हो गया उन्हां दा। तो बहरहाल एक अजरा है
ਤਫੰਨਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਰ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਦੀ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਟੇਕ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਦਾ ਸਦਾਰਤੀ ਤਰਜਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਇਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਫਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਔਰੰਜੀ ਬਾਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਪ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਰਟਸ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਸਫੀਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਔਰ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਰਾਬਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਰਾਬਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਇਸਾਕਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਇੰਗੇਜ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੇਜ। ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟੇਬਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਹ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡ ਮਾਰਕੀਟ, ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਵਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਫਰਾਂਸ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਦਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬਕਾ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਥਿਕਸ ਕੋਈ ਮੋਰਾਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਐਥਿਕਸ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੌਕੇਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਫਰ ਉਹ ਈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਦ-ਇਤਮਾਦੀ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਬਾਅ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਲੌਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਹਦਫ ਹੈ। ਹਦਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਤਿਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਫਾਤਿਹ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਈਰਾਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਤਿਆਰ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਰਾਕ 'ਚ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬੀਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲਮ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਿਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬੀਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕੀਦਿਆਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਰਜਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲੜ ਮਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਣਾ। ਈਰਾਨ ਇਹ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਗਰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਲਟੀ ਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਵਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦਾਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੁਥ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹੈਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤਗੀਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਭ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਉਂਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸਨ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਸਤਖੋਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਫਰੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਜੀਮ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਰਜੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਵਾਹਦ ਕਾਲੀਬਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲਚਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੈਕਡੋਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕੰਮ, ਮਿਡ ਮਈ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਮਿਡ ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਵਾਲੇ? ਬਸ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਵਰਨਾ ਮੇ ਤੱਕ ਦੁਆ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।